All right. So this is the introductory session that we are going to make on Francis Bacon, and the title of the essay is Of Studies. So the first point we would like to look at is Bacon was an English Renaissance statesman, and the word Renaissance means rebirth, rebirth. And Bacon was a contemporary of Shakespeare. I mean, he came to limelight just after Shakespeare, but he was a contemporary of Shakespeare. And even there is a very strong suspicion that Shakespeare was actually Bacon. And you understand that Shakespeare never had a good schooling. He was not a scholar. So many doubt whether Shakespeare is a pseudonym or maybe a nickname, and somebody else wrote in the name of Shakespeare. That's a very common general belief, because people generally believe that such variety is not possible by an ordinary man like Shakespeare, uneducated man like Shakespeare. So there is a very strong suspicion that who would have been Shakespeare. So many said Marlowe is Shakespeare. Some of them said Bacon is Shakespeare. So Bacon stood a very competent chance to be something similar to Shakespeare. So what you understand is that Bacon was a great scholar of those days. He is also a statesman. He had a very close intervention, or I mean interaction with the royal family and their activities. So naturally, they were Bacon was involved in uh, so many political activities, and in fact, he was even put into exile for some time for his intervention with matters related to kingdom and also that is monarchy. And he was a statesman and philosopher. So you can give an introduction to Bacon by saying that Bacon is a philosopher, as that is as far as we literature lovers are concerned, and as far as a politician is concerned, or as a political science student, I think Bacon was more of a statesman. And he is best known for his promotion of scientific method, which we'll be analyzing, because those days, as the name indicates, Renaissance means rebirth. It was a rebirth of something very new. So England in those days was going through a very traditional method of scientific inquiry, where it has actually given a new version or a new twist to that, because Bacon was a kind of a writer who provided the scientific precision to the English people, which was rather alien to them in those days. As you understand, in Shakespeare, even at Shakespeare's time, the version of Ptolemy was looked upon as more scientific. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ടോളമിയുടെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോളമി ആദ്യത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ടോളമി ആക്ച്വലി ക്ലിയോപാട്രയുടെ ബ്രദറാണ് ടോളമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയാണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, എവറിത്തിങ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് എർത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി. കുറെ തിയറീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So many of them believe that even during the time of Shakespeare and even the time of Johnson, that was a prevailing theory until I think much later Copernicus came up with a proof that Earth is not the center. But during the Renaissance, this particular Ptolemaic theory was substituted by the proposition that Earth is not the center, but rather it is Sun is the center of this solar system. So it was, I mean, what I'm trying to suggest is that Bacon spearheaded, or he was in front to change and maybe correct the scientific standpoints that people believed in those days. Bacon served as Attorney General and Lord Chancellor of England. This is a very powerful post. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പോസ്റ്റാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്
നിയമ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. സോ ഹി വാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബേക്കണ് ലോ നന്നായിട്ട് അറിയണം. അറ്റോർണി ജനറൽ ആകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലോ അറിയണം. ലോർഡ് ചാൻസലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, റിസൈനിങ് എമിഡ് ചാർജസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി ഹാഡ് കം പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിൽ, ബേക്കന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ആരോപണ വിധേയനായ ആളാണ് ബേക്കൺ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കറപ്ഷൻ ചാർജിൽ 25,000 പൗണ്ടോ എന്തോ ബേക്കൺ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ഹാഡ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. His more valuable work was philosophical. Because we value him as a philosopher more than anything else. So Bacon, as far as we are going to consider, because we are not going to focus the political side of Bacon, but rather the literature contribution, right? But I just want making a general impression on that. Bacon took up Aristotelian ideas and argued for an empirical inductive approach known as the scientific method, which is the foundation of modern scientific inquiry. Aristotelian ideas. What is Aristotelian ideas? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ്. ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു തിയറി അതാണ്, തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപെരിക്കൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എംപെരിക്കൽ? എംപെരിക്കൽ ഈസ് നോയിങ് എ തിങ് ത്രൂ യുവർ knowing something from your let me just make two people enter because they are waiting in the waiting room. Just 1 second. So those who enter can perhaps mute themselves, right? So I was just talking about the empirical philosophy and Aristotelian ideas. So for the late comers, late tuners, just to remind you that we are doing with Francis Bacon's essay of studies, and this is the first slide I am presenting, and you can just go through the slides and understand that Bacon was a writer contemporary to Shakespeare, almost towards the end of 15th century and the beginning of 16th century. 1610, 1611 was the time when Bacon started contributing. Fatima Hannatis. Yeah. Okay. So that is the time when Bacon contributed, and I was talking about how Bacon happened to be the person who initiated a scientific method or provided a scientific method to English scientific activities. And Bacon was not just a literature writer. He was also a science scholar as well as a scholar in law. അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലും ചാൻസലറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേക്കന്റെ ഫിലോസഫിയെ പറ്റി പറയാണ്. എന്താണ് എംപെരിക്കൽ? എംപെരിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്. റൊമാൻറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ച ഒരു സ്ഥാനമാണ് എംപെരിക്കൽ എന്നുള്ളത്. റൊമാൻറ്റിസം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു വലിയ ഉത്തരാണ് എംപെരിസിസം എന്നുള്ളത്. എംപെരിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ knowing the world or knowing something through your personal experience rather than through logic. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്? ഈ പഞ്ചസാര എടുത്ത് കുറച്ച് വായിലിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ മധുരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, സെൻഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വ്യത്യസ്ത സെൻസിലൂടെ ഒരാൾ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരി, റാദർ ദാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ത്രൂ ഐഡിയാസ്. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ അറിവാണ്, അല്ലെ എത്രയോ വലിയ അനുഭവമാണ് അത് നേരിട്ട് സെൻഷ്വലായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു
ആർഗ്യുമെന്റിനാണ് എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറയുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ അത് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻ സയൻസ് വി ഡോണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് എംപെരിസിസം. ഈ സയൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മധുരം പഞ്ചസാരയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസുകാർ സമ്മതിക്കില്ല. അവർ പറയും പഞ്ചസാരയിൽ മധുരം തരുന്നത് സാക്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. ഈ സാക്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ഉള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥേ പോയി. നമുക്ക് പഞ്ചസാര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് സാക്രിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ അവരതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ പറയുമായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സാധനം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ത്രില്ല് പോയി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരമുള്ള സാധനമാണ്. ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞാൽ ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഡ്യൂറിങ് ബേക്കൺസ് ടൈം which was later challenged definitely. So Bacon wanted to implement Aristotle. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ Bacon wanted to bring about or maybe restore Aristotelian ideas, empirical, argue for empiricism, empirical ideas, അതായത് knowing the world through senses, inductive approach, an approach which is inductive and conductive എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റീസണിങ് ഇൻ വിച്ച് premises are viewed as evidence of truth or conclusion. അതായത് a method based on experiences and observations of an individual. അതായത് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണും, ഉച്ചയ്ക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് കാണും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ നമ്മളുടെ ശരിയും തോന്നുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭൂമിയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? ഇല്ല. അൺലെസ് യു ട്രാവൽ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ആ ഉയരത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഫുൾ പരപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്പേസിൽ പോയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങളും ഞാനും ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സയൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു തെളിവുമില്ല ഉരുണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ല ഭൂമിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ സൂര്യനാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്. നോയിങ് സംതിങ് ഫ്രം യുവർ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അത് സയന്റിഫിക് ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അത് ഒരിക്കലും സയൻസ്. അപ്പൊ ബേക്കൺ കുറച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസിനല്ല വാദിച്ചത്. ബട്ട് ഹി വാസ് ആൻ അരിസ്റ്റോട്ടേലിയൻ, എംപെരിക്കൽ ആൻഡ് argue for inductive approach. Inductive approach is understanding the world or maybe things from one's own observation. എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതൊന്നും സയൻസിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അന്നത്തെ ബേക്കൻ്റെ ഒരു കാലത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. Known as the scientific because that is a foundation of modern science. So he was instrumental in paving way for modern science. ഈ സയൻസ് എപ്പോഴും തന്നെ രംഗത്ത് വരിക എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് വരിക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ ശരി സയന്റിഫിക് ട്രൂത്ത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല. ഓരോരോ ഇറർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഇറർ നമ്മൾ പഠിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തയിലേക്ക് വരും. അതാണല്ലോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. Bacon was determined to alter the face of natural philosophy, not a scientist. Bacon is a multifaceted personality. He was a philosopher, lawyer, and also scientist. So we'll now look at his philosophy. He strove to create a new outline for science. He wanted to re-establish or wanted to reorient the science of those days, and with a focus on empirical scientific methods. Empiricism I explained already. Methods that depended on tangible proof. Tangible means something that can be felt. കാണാൻ പറ്റുന്ന, അറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രൂഫ് വേണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മധുരാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സാധനമല്ല, പകരം
പഞ്ചസാര എന്ത് ചെയ്യുക, 10 ആൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മധുരലാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അയാളൊക്കെ വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. So immediately the 10 people around you would recognize that sugar is sweet. ഇതാണ് ടാഞ്ചിബിൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരാളെയും കൂടി നമുക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. വിത്ത് എ ടാഞ്ചിബിൾ സോളിഡ് പ്രൂഫ് while developing the basis of applied science. So this is the first slide I would like to present. For those who turned late, this is the first slide. Take a screenshot of this. And if you don't understand anything, we can perhaps explain it later, right? Going to the next slide. In 20, this is one of the great works of Francis Bacon. ഈ ടൈറ്റിൽ ഓർമ്മിക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോവം ഓർഗാനം. ഇത് ബേക്കന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വർക്കാണ്. അതിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Bacon published the work Novum Organum, which is Latin for new method. ഇത് ബേക്കന്റെ ഒരു ബൈവേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബേക്കൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സംതിങ് ന്യൂ, ന്യൂ അപ്രോച്ച്, ന്യൂ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ, ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസിനെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫിയെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തയാളാണ് ബേക്കൺ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ന്യൂ മെത്തേഡ് that established himself as a reputable philosopher of science. This was published in 1620. 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഷേക്സ്പിയർ ഏകദേശം മരിച്ചത് 1608 അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും. ഡേറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഡിബേറ്റബിൾ ആണ്. ചിലർ പറയുന്ന 8, ചിലർ 12 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷമാണ് ബേക്കൺ ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടോളന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഷേക്സ്പിയറുടെ രംഗത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ബേക്കൺ രംഗത്ത് വരുന്നത്. In 1605, Bacon published The Advancement of Learning in an unusual attempt to rally supporters for the science. In 1609, Political and Scientific Journals, which released on the wisdom of ancients, his analysis of ancient mythology. So Bacon has done on 2 levels. Initially, he has brought out a essay calling for support in science. I just would like to remind you at this point, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നും. 1910-20 കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. അതുവരെ ആളുകൾക്ക് കുഴമ്പ്, കഷായം, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണേ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ അറിയായിരുന്നുള്ളൂ. ഗുളിക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആളുകളാണ് ഏറ്റവും പേടിച്ചത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അപ്പോത്തിക്കരി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. മലയാളത്തിൽ ബിഷഗ്വരൻ, അപ്പോത്തിക്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം പേടിച്ചത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. ഇന്നും ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും പേടിയുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പലർക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല, അന്ന് അസുഖം വന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർ ആയുർവേദമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, കഷായവും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് മാറാത്ത ബാക്ടീരിയ അല്ലെ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറില്ല. അതിങ്ങനെ കൂടുതൽ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, ആളുകളെ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ്? ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ. അത്ര പേടിയായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അന്നത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച്, അന്നത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ. സോ സിമിലർലി സയൻസിനോട് വലിയൊരു വിരക്തിയുള്ള, സയൻസിനോട് വലിയ അറിയാത്ത, മിത്തോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്നും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ശകുനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, കൂടോത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അസ്ട്രോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട്. അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ആളുകൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. മറുമരുന്നും മറുമരുന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. സോ ബേക്കൺ wanted to give a new direction to scientific learning. അതുകൊണ്ട് 1905 ഒരു ബുക്ക് എഴുതി, ദ നീഡ് ഓഫ് സയൻസ്, അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലോകം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം വിസ്ഡം ഓഫ് ദ ആൻഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എഴുതി.
എന്താ വിസ്ഡം ഓഫ് ആൻഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. കാരണം പഴയതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്, എല്ലാ കാലത്തും അതുണ്ട്. അവരെ വിസ്ഡം എന്താണ്, അവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ മിത്തോളജി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ബേക്കന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഹി വാസ് എ സയൻസ് സ്കോളർ as well as a scholar of mythology of the past. In 22, Bacon published part 2 of Novum Organum, The Great Saturation. In 22, the historical work of Prince Charles. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്മൾ ഫിലോസഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സയൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So he is, as I said earlier, multifaceted personality. You need not learn the names of the books by heart. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നോവം ഓർഗാനം ഓർത്തു വെച്ചാൽ നല്ലത്. That is the most prominent book by Bacon. So I'm just trying to trace the history of Bacon. In 23, he published De Agmentis Ceteris. ഇത് ടൈറ്റിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ ആണ്, ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. സയൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് സയൻസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. വ്യൂ ഓഫ് സയന്റിഫിക് റിഫോം. ഇൻ 24 ഈ ന്യൂ അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്, അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. എപ്പോത്തിഗംസ്, അതും പോപ്പുലർ ആണ്. സിൽവേറിയം, എല്ലാ ടൈറ്റിലും ലാറ്റിനാണ്. ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മലയാളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ്. നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ്. Today, Bacon is widely regarded as a major figure in scientific methodology and natural philosophy during the English Renaissance. Having advocated an organized system of obtaining knowledge with humanitarian goal in mind. He always was a humanitarian, wanted to be human every time. He is largely credited with ushering the new early modern era of human understanding. So he was a man, he was a writer, not only a scientific writer or philosophic writer and literature man, but he also advocated the humanitarian values. So he can be looked upon as a man who initiated new scientific thinking, new philosophical dimension, and also a writer of great reputation with consisting human values. Now, with this introduction, we come to the text, right? ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 3-4 സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. This is your text of studies. See, when you just look at the title, what does it mean, of studies? ഈ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ വാട്ട് യു ആർ റിമൈൻഡഡ് ഓഫ്? സാധാരണ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണോ? ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ദ എസ്സേ ഈസ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്വഭാവമുണ്ട്. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോറലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈ ടൈറ്റിലിൽ അപ്പം തന്നെ വന്നു. See, I am going to write something which you need to follow, instructional kind of a writing. So I am going to look at a thing to be instructional. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പല്ല് തേക്കണം എന്ന് വീട്ടുകാർ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതെന്തിനാ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങോളം ഒരു ക്രമമായിട്ട് മാറണം. സിനിമയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ്ട് ആൾക്കാർ കിടക്കുന്ന നേരെ എണീറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നതും കാപ്പി കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണണം, വിച്ച് ഈസ് വെരി അൺഹെൽത്തി. അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി അൺഹെൽത്തി. കാരണം ഈ വായിലുള്ള എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും സാധനങ്ങളും, അല്ലെ പിന്നെ രാത്രി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. എന്നാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ അൺഹൈജീനിക് ആണ്, അൺഹെൽത്തി ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈംസ്. സോ
ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്വഭാവം എസ്സേക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്വഭാവം മാത്രമല്ല, ഒരു ഡിഡാക്റ്റിക് എലിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഡിഡാക്റ്റിക്. ഡിഡാക്റ്റിക് മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മെന്റ് ഫോർ ടീച്ചിങ്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സാധനത്തിനാണ് ഡിഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറയുക. ഡിഡാക്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് റിട്ടൺ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സംതിങ് ടു സംബഡി. സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് തരും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഇതുപോലെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്, ഡിഡാക്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. അത് തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഉണ്ടാവും. അത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറേയൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഇല്ലാതെയായി. നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തുപ്പൊക്കെ ചെയ്യും, ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പോലും. നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ വരൂല എന്ന് വിചാരിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത ഒരു 3-4 മാസത്തിൽ വന്നത്. അതിലൊന്നാണ് നിലത്ത് തുപ്പുന്നത് ഇല്ലാതെ, ഓൾമോസ്റ്റ് വെർച്വലി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട്. 2, ആളുകൾ അടുത്തടുത്ത് തിക്കിത്തിരക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവായി ആൾക്കാർ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. വിദേശത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എയർപോർട്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മടിയില്ലാതെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കും. അതും വിട്ടിട്ട് നിൽക്കും, തിക്കിത്തിരക്കി നിൽക്കില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ ബീവറേജസ് ഷോപ്പിലായാലും ശരി, സിനിമാ തിയേറ്ററിലായാലും ശരി, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ തിക്കിത്തിരക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. എന്തിനാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് സദ്യ, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമാണ്. കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഓട്ടാണ്. പിന്നെ ആ വാതിലിനുള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാക്രമം കാണിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ കയറുക. അപ്പൊ ആ തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് പോയി. ആളുകളൊക്കെ സീസൺഡായി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ. സോ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഈസ് എ ഡിഡാക്റ്റിക് എസ്സേ, പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേ, ആൻഡ് ലെറ്റ് us look at the style of Bacon. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ, ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് Bacon is reflecting on studies. He is actually telling you his perspective on studies. See, off studies can be explained as a title which is going to reflect the author's ideas on studies. Essay on studies എന്നാണ് ഇതിന് ഫുൾ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. That is, this essay വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള essay ആണ്. Essay stands for a very shortened title which is a reflection of his ideas of studies. ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് മാരേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഓഫ് നോളജോ സ്കോളർഷിപ്പോ, അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ എഴുതിയ ടൈറ്റിൽ. എല്ലാ എസ്സേസും ഈ തരത്തിലാണ് എഴുതിയത്. അതായത് അത് ബേക്കന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റാണ്, ബേക്കന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. കൂടാതെ ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഏറ്റവും നോളജബിൾ മാൻ, സ്കോളർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബേക്കൺ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഡാക്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബേക്കണിന്റെ സ്റ്റൈലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഞാനത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒന്ന്, ബേക്കണിന്റെ എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ. ആ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാ പറയുക? എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള, കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യ സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. Studies serve for delight, for ornament, okay, for ornament and for ability. Studies serve for delight, ornament and for ability. So you just look at the first sentence. എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നേരെ it is hitting on the bullseye. So it is just like when you read the first sentence, you feel like he is actually trying to tell you an answer to the question what is studies. അപ്പോൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എഴുതുന്ന എസ്സേ പോലെയാണ് ബേക്കന്റെ എസ്സേ. ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റഡി. So studies serve a delight, ornament and for ability. Straight away hitting the bullseye. No words unnecessary, no words which are ornamental. So what you call is condensed writing. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൻസ് മിൽക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പാലിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ അതെന്താവും? കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാവും. അങ്ങനെ
തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത എഴുത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ എന്നും അല്ലെ കണ്ടൻസ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നത്. വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സെന്റൻസസ് ഫുൾ ഓഫ് മീനിങ്, എക്സ്യൂബറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സെന്റൻസസ് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഈ എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ എഫോറസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും. എഫോറസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എഫോറസ്റ്റിക് ആൻഡ് epigrammatic, which we'll be discussing at the end. Now let us look at the first sentence. Studies for delight. What is the purpose of study? Any idea? ഈ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ആരും യോജിക്കില്ല, ഐ എം വെരി ഷുവർ. നിങ്ങൾക്ക് പഠനം എപ്പോഴെങ്കിലും ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുണ്ടോ, ആനന്ദപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ? ആനന്ദം എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വാക്ക്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറിവ് ആനന്ദാവണം. ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പലതും പറയാം. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആനന്ദമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവം. അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. അറിവ് ആനന്ദമാവുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫിൽ. ഡിഗ്രിക്കൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അന്ന് അതൊന്നും അറിയില്ലേ. നമുക്ക് അറിവ്, ഒരു പുതിയ അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ എപ്പോഴായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നൊക്കെ. അത്ര ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. നമുക്കൊരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോലെ, നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ട പോലെ, നല്ലൊരു സിനിമ കണ്ട പോലെ, നല്ലൊരു സൂത്തിങ് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായ എന്ത് സാധനത്തിനെ പോലെയും നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഫീലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഒരു ഐറണി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് തന്നു, അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് ആവേശത്തിൽ വായിച്ചു, ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ആവേശം അപ്പം പോകും. കാരണം പഠിക്കാനുള്ള സാധനത്തിനോടുള്ള ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ കാലം മുതൽക്കേ ശീലിച്ചതാണ്. കാരണം ബുക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബുക്ക് എടുക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളെ പഠനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് ഇത് ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഡിലൈറ്റ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, പഠനം ആവേശകരമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാവാം. കാരണം എനിക്കൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ, ഞാനത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. എന്നോട് എത്ര വേണം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി. എനിക്ക് അതിന് വലിയ ടെൻഷനില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ. പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻഷനില്ല തീരെ. മാത്രമല്ല പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും, ഞാൻ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം. കാരണം ഒരു പെർഫോമൻസ് പറയും. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് സംസാരിച്ചപ്പം പലരും ഈ കലാകാരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഒന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പാട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എം ജി ശ്രീകുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ ജയേന്ദ്രനൊക്കെ ഈ ഇതിൽ പറയും, അതിൽ ചരണത്തിൽ ഇന്ന സാധനം ശരിയായില്ല, മറ്റേത് ഇന്ന സാധനം ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടും, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പാട്ട് മൊത്തത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി എന്ന് മാത്രമേ പറയാറിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രുതി പോയി, മറ്റിടത്ത് താളം പോയി, നമുക്കറിയില്ല. So what I am trying to tell you is that the more and more you are proficient in some particular thing, you can easily judge. For a essay എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ I immediately know that my introduction was not that good. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ 11 മാർക്കാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കുറയും. So I'll only get 10 out of 15. So this kind of an idea I have. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡിഗ്രിയിലൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ PG ഡേയ്സ്. സോ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠനം ഒരു ഭാരം തന്നെ എപ്പോഴും. അവിടെയാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഡിലൈറ്റ്, ഫോർ ഓർണമെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഓർണമെന്റ്? ചില ആൾക്കാർക്ക് പുസ്തകം ഒരു അലങ്കാരമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പണ്ട് ട്രെയിനിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഓർണമെന്റ്. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മോളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഓർണമെന്റൽ പേർപ്പസിന് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ടേക്ക് അപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഓർണമെന്റ് ആൻഡ് ഫോർ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ, ടു അക്വയർ ന്യൂ നോളജ്. ഇപ്പൊ 3 കാറ്റഗറി ആൾക്കാരാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദോസ് ഹു എൻജോയ് ഇറ്റ്, those who consider as a ornament, decoration,
or a kind of ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, and for the need of knowledge. So there are three different kinds of people who pursue studies. Their chief use for delight is in privateness and retiring. Their chief use for delight. So he categorizes people, right? So first category, those who serve or those who take studies for delight. It is the privateness. Meaning, privateness here meaning meditation. And retirement. Retiring is retirement. So they do that privately because delight is something very personal. Okay. ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൺലി 20 പീപ്പിൾ ടുഡേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. മേ ബി ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ടുമോറോ, റൈറ്റ്? സോ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുക, ഈ ഞാൻ എടുത്തതും വായിക്കുക, എടുക്കാൻ പോകുന്നതും വായിക്കുക. മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എവറി ലൈൻ, എവറി സെന്റൻസ് നീഡ്സ് ഇലാബറേഷൻ. Basically, for two reasons. One, it is written almost 400 years ago. The language is so different, number one. Number two, this is written as a scientific essay. So there is a lot of condensation. So നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ പാലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So first point he made was studies. There are three kinds of people who approach studies. One for delight, another for ornament, another for ability. And the chief use of delight is privateness and retirement. So those who actually take up studies for delight, they enjoy it personally. അതായത് ഒരു ക്ലാസ് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് എടുത്താലും രണ്ടുപേരും ഒരേ തരത്തിൽ ആസ്വദിക്കില്ല. അതൊരു പാട്ടായാലും എല്ലാവരും ശരി, രണ്ടുപേരുടെ ആസ്വാദന ലെവൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ്. സോ for those who take up studies for delight, for them it is their private pleasure. It is not something very general. And no two people will have the same feeling for a particular study. And those who argue for ornament, it is in discourse. എന്തിനാ ഓർണമെന്റ് ആരാണ് പഠനം ഒരു അലങ്കാരമായിട്ട് കാണുന്നത്? അത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ they take it as for discourse, speech. അതായത് എനിക്കൊരു എൻ്റെ സ്വന്തം ലൈഫ് എന്നൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഇതിനെ പറ്റി ബന്ധമായിട്ട് പറയാം. പ്രീ ഡിഗ്രി, അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ്, നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടുവിന് പറയും. മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് വി ഹാഡ് പ്ലസ് ടു, വി ഹാഡ് പ്രീ ഡിഗ്രി. കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനായിരുന്നു അന്ന് ഇഷ്ടം ആ കാലത്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ അന്ന് കുറവായിരുന്നു, കാരണം പ്രീ ഡിഗ്രിയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിന്, ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ നോട്ടീസ്, ചാൻസ് കാർഡ് എന്തോ ആണ്, ഷുവറല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ആൾക്കാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, എടാ നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോ? ഞാൻ വെച്ചാൽ അതെന്താ? ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരോട് രണ്ട് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കൊക്കെ പറയാലോ. അപ്പൊ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ ഓർണമെന്റ്. It serves you in discourse. So the more you study, your understanding level will be higher. So your delivery will also be delivery എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് discourse അല്ലെങ്കിൽ speech will be much incorporated into it. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോക്ടർമാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ, വക്കീലന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ, ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം അവരുടെ അറിവ് അവരുടെ സംസാരത്തിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കൂ, അറിവുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജും അറിവ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ആളുകൾ തെറി വിളിക്കും. നോർമലി ഈ തെറി വിളിക്കുക കൂടുതലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാർ വിളിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നോർമലി, കാരണം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ്
കുറെ കൂടി സ്ലാങ് വേർഡ്സ്, കുറെ കൂടി ലോക്കലൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ മോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യു ആർ, യുവർ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി റിഫൈൻഡ്, യുവർ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിൽ ബി റിഫൈൻഡ്. നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ സംസാരിക്കില്ല. സോ those who take studies for ornament, they express it better. കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആൾക്കാർ, കൂടുതൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും. അതാണ് ഓർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദോസ് ഫോർ എബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ എബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവരതെന്തിനും ഉപയോഗിക്കും? ദേ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പൊസിഷൻ. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നേരിടും, അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. സോ ദർ ആർ 3 kinds of people who study. One for delight, for them it is a personal enjoyment. For ornament, they can be used in speech and articulation. അവർ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ഉപയോഗിക്കാം. And for the last category, ability, they use it in taking important decisions in their life. അറിവുള്ള ഒരാളുടെ തീരുമാനവും അറിവ് കുറഞ്ഞ ആളുടെ തീരുമാനവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അറിവുള്ള ആൾക്കാർ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. So this is how 3 different sets of people think differently and concludes differently on study. Now, for an expert man can execute and perhaps judge particulars one by one. An expert man is an educated man, a learned man, a man who had studies. He executes things better. മറ്റേയാളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹി ജഡ്ജസ് ബെറ്റർ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ശരിയാവണം. നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂഷൻ റെഡി ആവണം. നമ്മൾ ഡെയിലി പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടി വരും. ഡെയിലി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും, ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മളെ വേറെ പല ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കോഴ്സ് വരണം, അല്ലെ കോഴ്സ് കൊടുത്തു, ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവിടെ ആരൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഏതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഈ തീരുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എടുക്കുന്ന അതിന് പകരം ബികോം ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ രീതിയിലും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ വീട്ടിലായാലും ശരി കേട്ടോ, നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലരെ ബാധിക്കും, ചിലർക്ക് ഗുണമായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂഷനിൽ എക്സ്പേർട്ട് മാൻ, എ ലേണേർഡ് മാൻ can execute things better and judge it better in life, one by one. But the general counsels and the plots and marshalling of affairs, general counseling and the affairs can best from those that are learned. So what is the idea here? The idea is that for those who have plots എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, but the general counsel is an advice. General counsels and the plots, ഇവിടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം, പ്ലാൻ. And marshalling here means arrangement of affairs, come best from those that are learned. നിങ്ങൾ ചെറിയ ഇത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കല്യാണരാമൻ എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സീനുണ്ട്. അത് മെൽക്കൗ എന്നാണ് എഴുതി കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ഈ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് എടുക്കുക. അത് ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അവർക്കൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾ മന്ത്രിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രിയാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ പഠിച്ച ഒരാൾ, നിയമം പഠിച്ച ഒരാൾ നിയമമന്ത്രിയായ അയാൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഇന്ന വകുപ്പാണ്, സെക്ഷനാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനോ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ expert man can execute. Expert here means a learned person, experienced person. He can judge it better
because in giving general counsels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ബേക്കണെ പോലത്തെ ഒരാൾ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനെ പല കാര്യത്തിലും ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരും. രാജാവിനെ മാത്രമല്ല പലരെയും ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപദേശത്തിന് വരും പഠിത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദ പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ മാർഷലിംഗ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും. ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നന്നായി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഈ പ്ലാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരേ പ്ലാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. അല്ലെ ആ എന്താ പറയുക ആ സാധനം ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരുന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റീസ്. സോ ദ പ്ലാൻ ഫോർ ആക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ. So, in giving general counsels, the plots and marshalling of affairs come best from those who are learned. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ അറിവ് ഇവിടെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് എന്നർത്ഥം. ടു സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് സ്ലോത്ത്, ലേസിനെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബേക്കന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ബേക്കൺ വളരെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കുന്നത് ലേസിനെസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്തത്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം വായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ പ്രയോഗം പറയാറ് ടു മച്ച് ഈസ് ടു ബാഡ്. മേ ബി യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. ടു മച്ച് ഈസ് ടു ബാഡ്. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ അൽഗോരിതംസ് ആണ്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാം. അപ്പൊ എൻ്റെയൊക്കെ പാരൻസ് വിശ്വസിച്ചത് കുട്ടികൾ തല്ലിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ നന്നാവുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് തല്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ തല്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു ബേജാറാണ്. കാരണം ഇവൻ തല്ലിയിട്ടില്ല നന്നാവൂലേ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ തല്ലി നന്നാക്കുക എന്നുള്ള അന്നത്തെ ഒരു രീതി തന്നെ, തല്ലി പഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തല്ല് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ മെച്ചമാണ് എന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ബേക്കൺ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന് ലോജിക് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ വെറുതെ ബേക്കൺ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മാത്രം. ടു മച്ച് ഏത് കാര്യവും കൂടുതൽ ചെയ്താൽ, അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. ടു മച്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഈസ് സ്ലോത്ത് എന്ന് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. To use them too much for ornament is affectation. പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ്. ടു മച്ച് ഡൂയിങ് ഫോർ ഓർണമെന്റ് ഈസ് എഫക്ടേഷൻ. എഫക്ടേഷൻ വെച്ചാൽ ഷോവിനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാട നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ഓർണമെന്റിന് വേണ്ടി വായിക്കുക. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം, ശശി തരൂരിന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് 4 കടിച്ച പൊട്ടാത്ത വാക്ക് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ തരൂരിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കും. പല ആൾക്കാർ പ്ലാലിപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കുകളൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് പറയുക. അതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എഫക്ടേഷനാണ്. അതൊരു ഷോവിനെസ്. അതായത് ഞാനും അതേപോലെ തന്നെ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ. സോ ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എഫക്ടേഷൻ. ടു മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹോളി ബൈ ദ റൂൾസ് ഈസ് ദ ഹ്യൂമർ ഓഫ് എ സ്കോളർ. whereas a scholar who is a third category. നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആള് he makes learning for making judgments. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അറിവിനെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അറിവിനെ ലൈഫിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കും. സോ ബേക്കൺ ഹാസ് ബീൻ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, റൈറ്റ്? They perfect nature and are perfected by experience. ഈ പെർഫെക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എംപെരിക്കൽ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അയാൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവവേദ്യമായി വരുന്ന സമയത്താണ് അയാൾ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകുക എന്നുള്ള ബേക്കന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയ ഈ വാചകത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ട്. സോ they perfect the nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants. So he now gives an example. Natural abilities, ചില ആൾക്കാർക്ക് ജന്മന ചില കഴിവുകളുണ്ട്. അത് ഏതുപോലെയാണ്? They are like plants. They need pruning.
അവർക്ക് ആകെ വേണ്ട എന്താണ് പ്രൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പ്ലാന്റ്സ് പ്രൂൺ ചെയ്യാന്നുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയും. സോ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ബൈ സ്റ്റഡി. അപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ഏതുപോലെ ചെടികളെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യും, ആവശ്യമില്ലാത്ത കളയൊക്കെ പറിച്ച് കളയും, ഉണങ്ങി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരും ചെടി. ആ ഒരു പേർപ്പസ് ആണ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നത്. ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നാച്ചുറലി ടാലന്റഡ്, സ്റ്റഡീസ് വിൽ ഫങ്ഷൻ ആസ് എ പ്രൂണിങ്. ഈ നാച്ചുറലായിട്ട് ടാലന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റഡീസ് സെർവ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രൂണിങ്. സ്റ്റഡീസ് ഏതുമാതിരി ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാം. സോ ദേ ആർ മെയ്ഡ് ബെറ്റർ ബൈ സ്റ്റഡീസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രൂണിങ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് themselves do give forth directions too much. So studies also give them directions too much at large, except they are bounded in by experience. Bounded in meaning limited. ചില വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലൊരു വാക്ക ബൗണ്ടഡ്. ബൗണ്ടഡ്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് അവർക്ക്, അതായത് നാച്ചുറലി കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദേ ഫൈൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ഗിവിങ് ന്യൂ ഡയറക്ഷൻസ്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? The more they study, they get more directions in life. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയില്ല, സിവിൽ സർവീസിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. 5ാമത്തെ റാങ്ക് മലയാളിക്കാണ്. അയാൾക്ക് വിഷ്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അയാളൊരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിംഗ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഏഷ്യാനെറ്റിലോ മറ്റോ കണ്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് IAS എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആ ആള് പറഞ്ഞതെന്താ വെച്ചാൽ, അയാളോട് IAS ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത ഒരു 6 വരി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞ ഉത്തരാന്ന് ഇയാൾ പറയാ, ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ പറയാന്ന്. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കവിത ഓർമ്മ ഒന്നുമില്ല. ഇയാള് എനിക്കൊന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച ആളായിരിക്കും, സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് കവിത, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജനറലായിട്ട് ചോദിച്ചോന്നറിയും. അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഒരു നഴ്സറി മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് IAS ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കവിത ചോദിച്ചാൽ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ അവരെ കളിയാക്കുന്ന വരെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല. യു സി, അപ്പൊ അവിടെയാണ് പോയിന്റ്. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്കാണ് 5ാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ IAS ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉപരി നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ വലിയ IAS ആ ഒരു ബാച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പരീക്ഷ. ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ IAS എഴുതണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ അന്ന് ജയലളിതാംബിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് 1ാമത്തെ റാങ്ക്. IASൽ 1ാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. TN ശേഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. രാജു നാരായണസ്വാമിനെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയണം. രാജു നാരായണസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എഴുതി എല്ലാ പരീക്ഷയിലും 1ാമത്തെ റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആളാണ്. SSLC മുതൽ, SSLC, +2, എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം, ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, എല്ലാ പരീക്ഷ IAS ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. രാജു പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടോ 1ാമത്തെ റാങ്ക് അയാൾക്കായി. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയും നമ്മളെ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജയലളിതാംബികയോട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ IAS ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ച ബേസിക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. IAS ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം. അതിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ G. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന കവിത ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് കവിത ചെല്ലാൻ അറിയാം, ഇവർക്ക് കവിതയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂമാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചതല്ല. ലളിതാംബിക വായിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കവിത അറിയാമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവര് മനോഹരമായിട്ട് കവിത ചൊല്ലി, ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്നുള്ള കവിത. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ KPS മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ആളുണ്ട്. അയാൾ മാത്രമേ മലയാളി ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ മലയാളം അറിയാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പൊ മേനോൻ വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ലളിതാംബിക, ഇത്രയും ചൊല്ലിയപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, സോ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലളിതാംബിക ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള 6 വരിയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവർക്കായിരുന്നു ആ കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 25 ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. ഏത് പരീക്ഷയായാലും ഒറ്റ ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്റ്റഡീസ് themselves give ന്യൂ ഡയറക്ഷൻസ്. ആൻഡ്
ബൗണ്ടഡ് ബൈ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ പഠനത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ്. ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തത് എന്താണ്? സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അടിവരയിട്ടിട്ട് ബേക്കൺ പറയാൻ കാരണം ബേക്കണിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി എംപെരിക്കലാണ്. കാരണം ബേക്കണിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം പഠിക്കുന്ന അയാൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുപടിയും ബേക്കൺ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റഡീസാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡും നിങ്ങൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കണം. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. You may not be able to reproduce these exact words of Bacon, but there are certain expressions which need to be quoted. So I'll just sum up the idea. So Bacon begins the essay by categorizing studies into three categories, categorizing into three compartments: studies for delight, for ornament, and for ability. For delight, it is something very personal, and for ornament, they use it in their interaction with others, speech, and for ability, they use it for judging or taking decisions in life. മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ്. ആദ്യത്തത് ഡിലൈറ്റ്, that is more or less private, personal. Number two, ornament, which can be used in your interaction with others. And third category, ability, which is useful in your day-to-day life, in taking decisions, in finding the right kind of a thing or a activity. So this is the first point he makes. And then he goes on to say that too much of study is something that makes, let's say, inhabitation. That is something affectation. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലേസിനെസ്സിലേക്ക് നയിക്കും. ഫുൾ ടൈം വായിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ സാധാരണ ഭയങ്കര ഫുൾ ടൈം വായിക്കുന്ന ആളെ പഠിപ്പിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് കളിയൊക്കെ. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വായനക്കാരനായിരിക്കില്ല. അയാൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നോർമലി. So that is next thing. It is an affectation, too much. And it is for ornament, to take studies as an ornament. That's a reverse side of ornament. It is an affectation. ചില ആൾക്കാർ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്ക് മാത്രം പറയുന്ന ആൾ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതൊരു എഫക്റ്റേഷനാണ്. അതായത് അവർക്കൊരു ഒബ്സെഷനാണ് അങ്ങനെ പറയുക. ആ തരത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോൾ രസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തുള്ള അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ you use languages which are esoteric. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കും, കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത. And you find yourself, you find pleasure in yourself when people don't understand. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. അപ്പൊ ആ തരത്തിലാണ് for ornament. And for people who have the ability to or scholarship, they use it for their daily life, just like how plants are pruned. So for them, for those who have the natural ability to study, studies is like a pruning of a plant, because they get new directions in life. ലൈഫിൽ പുതിയ ഡയറക്ഷൻസ് അവർക്ക് പഠനം കൊണ്ട് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോ ജങ്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ പല തരത്തിലും സഹായിക്കും. തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കും, എന്താണ് ശരിയും തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും, ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പഠനം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവ് നമ്മളെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറ്റും. So that is the first slide. I'll be doing one more slide today. Now ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രാഫ്റ്റി മെൻ കണ്ടം സ്റ്റഡീസ്. ആരായി ക്രാഫ്റ്റി? കണ്ണിങ് പീപ്പിൾ. അവര് പഠനത്തിന് തള്ളി പറയും. സിമ്പിൾ മെൻ അഡ്മയർ ദം. സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആരാധനയാണ് പഠിച്ച ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ വന്നു, അയാള് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇയാള് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വിൽ അഡ്മയർ ദം.
ആൻഡ് വൈസ് മെൻ യൂസ്. ഏറ്റവും വയസ്സായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആൾക്കാർ പഠനത്തെ, അറിവിനെ എന്താ ചെയ്യുക, അവർ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുക. സോ വില്ലനസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൾക്കാർ പഠനത്തെ പുച്ഛിക്കും, തള്ളി പറയും. സാധാരണക്കാർ അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യും, അവർക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ ദേ യൂസ് നോളജ് ആസ് എ ടൂൾ. സോ ഈ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. 2-3 സെന്റൻസ് ഇതിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അതിലൊന്നാണ് ഫോർ ദേ ടീച്ച് നോട്ട് ദർ ഓൺ യൂസ്. ഈ അവസാനത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞു. ദേ ടീച്ച് ഫോർ ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരു അധ്യാപകൻ, if he is so good, she is so good, he or she can change the entire world. അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഒറ്റയാൾ മതി. അപ്പോൾ അറിവുള്ള ഒരാൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. So they don't teach for their own use. So a learned man will not make use of his learning for his personal benefits. He also makes use of it by teaching others. But that is a wisdom without them and above them, won by observation. Right? So without meaning outside. But without എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ അർത്ഥം. But that is a wisdom outside them and above them, won by observation. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? അവരുടെ ഏരിയന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ്. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഡൊമൈനിന്റെ പുറത്താണ്. അവരത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആവശ്യത്തിന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവർ അറിവ് കണ്ടെത്തുകയും അറിവ് നേടുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അതാണ് അവർ സാധാരണക്കാരായിട്ട് വ്യത്യാസം. അഗെയിൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെഷൻ he makes a distinction between 3 categories of people. ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ആദ്യം ആക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിലോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയും നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറിയാണ്. ഒന്ന് കണ്ണിങ് മാൻ, ക്രാഫ്റ്റി പീപ്പിൾ, വില്ലനസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പീപ്പിൾ, ദെൻ സിമ്പിൾ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ വൈസ് പീപ്പിൾ. വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മെയ്ഡ് വൈസ് ത്രൂ റീഡിങ്. നൗ റീഡ് നോട്ട് ടു കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്. ആളുകളെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കരുത്. ചില അധ്യാപകർ അങ്ങനെയാണ്. അവർ ക്ലാസ് എടുത്താൽ നമുക്കുള്ള അറിവുകൂടി ഇല്ലാതാവുകയും മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും. വേറെ ചില ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനമാണെങ്കിലും അവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഒരു ലെവല് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിംപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനീഷ്യൽ ലെവലിലാണ്, സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. So reading not to contradict or confute or create confusion, nor to believe and take for granted. ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും taken for granted ആയിട്ട് വെക്കരുത്. Or not to make believe. Not to find talk and discourse, but to weigh and consider. Your studies must make you aware of how to weigh and consider. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൾക്കാരെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട വാചക കസർത്ത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അത് വെയ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. സോ യു ഷുഡ് മേക്ക് പീപ്പിൾ മോർ ഇന്റലക്ച്വൽ, മോർ ഗുഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ബെറ്റർ പീപ്പിൾ ബൈ യൂസിങ് യുവർ നോളജ് ലേൺ ഫ്രം സ്റ്റഡി. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സം ബുക്സ് ആർ ടു ബി ടേസ്റ്റഡ്, others to be swallowed, and some chewed and digested. A very few to be chewed and digested. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ബേക്കൻ്റെ. അതായത് ഓർഡിനറി എംപെരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എംപെരിസിസം എന്ന വാക്ക് പറയാം. ഞാനത് നേരത്തെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഞാൻ നമ്മൾ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എംപെരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബേക്കൺ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. സം ബുക്സ് ആർ ടു ബി ടേസ്റ്റഡ്. ചില ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫൈൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ബുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, വായിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ. ആൻഡ് സം അതർ ബുക്ക് ടു ബി സ്വാളോഡ്. കാരണം ചിലത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വെള്ളം കൂട്ടി വിഴുങ്ങണം നമ്മൾ.
കാരണം വായിലിട്ട് അലിയിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കയ്പൊന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ചില ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ചില ബുക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങണം. ആൻഡ് കുറച്ച് ബുക്കുകൾ എന്തുണ്ട്, ചൂട് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ്, പതുക്കെ ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എംപെരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കുക. അതായത് ബേക്കന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെ എന്താണ്, എംപെരിക്കൽ അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സെൻഷ്വലായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ബുക്കിന്റെ ലൈനിലും അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് Bacon brings in all kinds of ideas into a realm of empirical science. സയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എംപെരിക്കലിനെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബേക്കന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ. സോ ഹി ബ്രിങ്സ് ദിസ് ഇൻ ടു ദ റെലം ഓഫ് എംപെരിസിസം, where he says that books are to be tasted and swallowed and a few to be chewed and digested. And in your life you get very few books which is to be chewed. കാരണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബുക്കിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. മീനിങ് ഇറ്റ് സിങ്സ് ഇൻ ടു യുവർ ബോഡി. നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ ചില ബുക്കുകൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പിടിക്കും. ചില ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ ഒന്നാമത്തെ പേജേ വായിക്കൂ, കൂടുതൽ വായിക്കില്ല. വേറെ ചില ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ തൊണ്ട തുടങ്ങാതെ വിഴുങ്ങും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേക്കന്റെ എസ്സേ വായിക്കുന്ന ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കും. ആൻഡ് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ടൈപ്പിലാണ്, ചൂഡ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ്. പറഞ്ഞ തന്നെ പിന്നെയും പറഞ്ഞു, അതിനെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ്. So some book has to be tasted, others to be swallowed, and other to be chewed and digested. By heart പഠിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആണ്. That is, some book are to be read only in parts. അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂല. You need to do it in compartmental. ചില ബുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ച് വായിക്കും പിന്നെ അവിടെ വയ്ക്കും, പിന്നെ എപ്പോഴും എടുത്ത് കുറച്ച് വായിക്കും. So it happens like that. Now, others are to be read but not curiously. അതാണ് swallowed എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല വായിക്കാൻ, എങ്ങനെയോ വായിച്ചു തീർക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. ആൻഡ് സം ഫ്യൂ ടു ബി റെഡ് ഹോളി ആൻഡ് വിത്ത് ഡെലിജൻസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ. ശ്രദ്ധാപൂർവം, ഡെലിജൻസ്, കെയർഫുൾ. യു നീഡ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എന്തൂസിയാസം. അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ബുക്കും ഉണ്ട്. ചില ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കും, ചില ബുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും വായിക്കാം. ഇത് ആദ്യത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും കാറ്റഗറിയാണ്. ചില ബുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മിക്കവാറും ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി, എല്ലാം മൂന്നിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. മൂന്നിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് എല്ലാം ബേക്കൺ വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് some books also may be read by deputy. There are certain books which to be read by deputy. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു കിൻഡിൽ റീഡർ വാങ്ങണം. കിൻഡിൽ റീഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവർ വായിച്ചു തരും, നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, ആൾക്കാരെ വെച്ച് വായിപ്പിക്കും. ഡെപ്യൂട്ടി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദം ബൈ അതേഴ്സ്. അതായത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം, എക്സ്ട്രാക്ട് മെയ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ സമ്മറി വായിക്കും. ഒറിജിനൽ വായിക്കാതെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ സമ്മറി വായിക്കും. ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആർ റെഡ് ബൈ ഡെപ്യൂട്ടി. ഡെപ്യൂട്ടി അല്ലാന്ന് മാത്രം, ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിക്കില്ല. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്ത് വിഴുക്കും. സോ മെയ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്, ബട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് only be in the less important argument. And the meaner sort of books are distilled books, are like common distilled waters, flashy things. ചിലത് വളരെ ഫ്ലാഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ, ടേസ്റ്റ്ലെസ് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം. ഇപ്പോഴത്തെ അർത്ഥം ഫ്ലാഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളർഫുൾ എന്നാണ്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത്, ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. കാരണം ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം വേറൊരാളെ സമ്മറി വായിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ട്രൂ. ആൻഡ് ദ മീനർ സോർട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്, മീനർ പറഞ്ഞാൽ ലെസ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബുക്സ് ആർ ലൈക്ക് കോമൺ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടേഴ്സ്. ചിലത് വെറും വെള്ളമായിരിക്കും, ഈ പാലിൽ വെള്ളം കൂട്ടുമ്പോലെയാണ്. പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് അവസാനം വെള്ളം മാത്രമായി, അല്ലെ വെള്ളത്തെ പാല് ചേർക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ചില ബുക്കുകൾ വളരെ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയി, അതൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരില്ല. എല്ലാ ബുക്കുകളും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ത്രില്ല് കിട്ടില്ല. ഫ്ലാഷി തിങ്സ്, ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അത് എത്ര വായിച്ചാലും ഒരേ മാതിരി. ഈ മിൽസൺ ബൂൺ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈങ്കിളി സാധാരണയുള്ള പൈങ്കിളി നോവൽ, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. പൈങ്കിളി നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് ട്രെയിനിലെ 5 മിനിറ്റോട് തീർക്കാം. ഈ പൈങ്കിളി നോവൽ നമ്മൾ എന്തിനാ വിമർശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്നോട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കും.
സാറേ എന്താണ് പൈങ്കിളി നോവലിൽ പ്രശ്നം, ഈ പ്രേമം നല്ലതല്ലേ? പ്രേമത്തിന് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല, നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ഈ പൈങ്കിളി നോവലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ പൈങ്കിളി നോവൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ആണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സൗന്ദര്യവും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ല ആണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ, പ്രേമിക്കുക അല്ലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ലൈഫിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മൈ ലൈഫ്, വാട്ട് ഐ എം ഐ, വൈ ഐ ആം ഹിയർ എന്നുള്ള ചോദ്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരമല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ പൈങ്കിളി കഥയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ, ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നായികയാണെ ആണിനെയോ, നായകനാണെ പെണ്ണിനെയോ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൈങ്കിളി നോവലിനെ എതിർക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ നോവലിലും ഈ പൈങ്കിളി ഉണ്ട്, എല്ലാ നോവലിലും പ്രേമം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എതിർക്കാത്തത് നമ്മൾ പൈങ്കിളി നോവലിനെ എതിർക്കുന്നത് അത് വെറും പ്രിയോറിറ്റി ഇതിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സ്നേഹം ഏകദേശം കല്യാണത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തേ എത്തുമ്പോൾ അത് നോവൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ജനറലി കല്യാണം ഒരു അവസാനമല്ല, കല്യാണം ഒരു തുടക്കമാണ്. സിനിമയും നാടകമൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കല്യാണത്തിൽ അവസാനിക്കില്ല, കല്യാണത്തിലെല്ലാം തുടങ്ങുക ചെയ്യും. കല്യാണം ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് കൊളായി പോണ്ട. സോ ആൻഡ് ദെർഫോർ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കോട്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കോട്ട്, റീഡിങ് മേക്കത്ത് എ ഫുൾ മാൻ, കോൺഫറൻസ് എ റെഡി മാൻ, ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാക്ട്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സം ബുക്സ് ആർ ടു ബി ടേസ്റ്റഡ്, അതേഴ്സ് ടു ബി swallowed എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് റീഡിംഗ് മേക്കത്ത് എ ഫുൾ മാൻ. എന്താണ് ഈ ഫുൾ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റിച്ച് മാൻ. റിച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം. വായന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിച്ച് ആക്കും. എങ്ങനെ റിച്ച് ആക്കും? പൈസ കിട്ടും നല്ല അർത്ഥത്തിലല്ല, മേക്ക് ദം മോർ നോളജബിൾ. കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച്, കോൺവെർസേഷൻ. മേക്ക് എ റെഡി മാൻ. റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് വിറ്റഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ ഇപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയാണത്. റിപ്പാർട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്, റിപ്പാർട്ടി. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർ അടിച്ചിരുത്തി കളയണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആരാണ്? അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഡിബേറ്റർ ആകും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ല അധ്യാപകനായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ കുട്ടികൾ പല സമയത്തും എന്നെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ നല്ല അധ്യാപകനായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ കോൺവെർസേഷൻ മേക്ക് യു എ റെഡി മാൻ. റെഡി മാൻ ഈസ് ക്വിക്ക് വിറ്റഡ്, നല്ല കൗണ്ടർ പറയാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാക്ട് മാൻ. റൈറ്റിംഗ് മേക്സ് യു എൻ ആക്യുറേറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റീഡിങ്, ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സംസാരം കുറച്ചു പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എഴുത്ത് അതിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയും 3 ഡിവിഷനാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഐഡിയ. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് therefore if a man write little, he had need to have a great memory. And he confers little, he had need to have a present wit. Wit meaning intelligence, imagination. And if he read little, he has need to have much cunning to seem to know that he doth know. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് എ മാൻ റൈറ്റ് ലിറ്റിൽ, he should have a great memory. എഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും നല്ല മെമ്മറി വേണം. ആൻഡ് ഇഫ് ഹി കൺഫർ ലിറ്റിൽ, he had need to have a present wit. അത് സംസാരിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇന്റലിജൻസ് വേണം, ആ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് if he read little, he had need much have cunning to seem to know what he doth not, what he doesn't have. അപ്പോൾ റീഡിങ് ആക്ച്വലി മേക്സ് എ മാൻ എ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. സ്പീച്ച് മേക്സ് എ മാൻ റെഡി വിറ്റഡ്. അയാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും, എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും പറയാനും ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ
എടുക്കാം. ഏകദേശം പകുതിയായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടിയുള്ളൂ. അത് നാളെ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ടു ടെൽ യു. അത്രേ ഇന്നുള്ളൂ. I'm just stop sharing. Now, if you have any questions.